Thank you, sir. Okay, thank you. Now time 8:15. Good evening all. JC India, Zone 16, JC Ronipet Power City. Living Ethics online training program at Zoom platform is hereby called to order. JCI கோட்பாடு கடவுள் நம்பிக்கை மனித வாழ்விற்கு அர்த்தத்தையும் குறிக்கோளையும் வழங்குகிறது. மனித சகோதரத்துவம் நாடுகளின் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. பொருளாதார நீதியை சுதந்திரமான முறையில் சுதந்திரமான மனிதர்களால் சிறந்த முறையில் வழங்க முடியும். அரசு சட்டங்களால் அமைய மேன்மை என்று மனிதர்களால் அல்ல. பூமியின் பெரும் செல்வம் மனித ஆளுமையில் அடங்கியுள்ளது. மனித சேவையே மகத்தான சேவை என நாங்கள் நம்புகிறோம். நன்றி. இன்றைய நிகழ்விற்கு வருகை தந்துள்ள இன்றைய பயிற்றுனர் ஜேசி லாவண்யா அவர்களையும் மற்றும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைத்து ஜேசிக்களையும் நான் ஜேசிக்களையும் ஜேசி ராணிபெட் பவர் சிட்டி கிளையத்தின் சார்பாக மனமாற வருக வருக என வரவேற்கிறோம். நன்றி. இந்த அவை முறைப்படி இன்றைய பயிற்சியாளரிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. மேடம், த ஃப்ளோர் இஸ் யுவர்ஸ். உங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொடுத்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. Lavanya madam, over to you. Yes, sir. Thank you so much. Good evening, one and all present here. I feel so happy and proud to be a part of this program hosted by JC Ranipet Power City on the topic Living Ethics. It's an online training program, really very good. And thank you so much for giving such a wonderful opportunity. I thank each one of you behind this, the team behind this. Thank you so much. So a small introduction about myself. So I'm JC Lavanya Manimuthu, basically from Madurai. Now I am in Chennai, running an academy named Yas Academy that is mainly concentrating on teaching languages like Hindi, Tamil, English, and public speaking training. Now we are concentrating on music and Bharatanatyam classes also. So it's a platform where ladies and kids are getting empowered with the language. And recently I have joined in JC to get a lot of knowledge and the way the training is being done and so many other stuffs that is so interesting in JCI. So I just joined JCI recently and that's why I'm here. Thank you so much. So there's a small introduction about me. Sir, shall I continue with this session, sir? Yes, madam. Continue, madam. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. So is the PPT visible to you all? Is it clear? Visible, madam. Visible. Clear. Thank you. So today's topic is bring changes unknowingly. So this is the living ethics. When we come to the word ethics, it's related to the moral of every person. Yeah, moral is very, very important in every person's life, be it personal or social or official. Wherever we go, we have some ethics and etiquettes that is to be followed everywhere. So this ethics play a main role in everybody's life. I think they have selected topics according to this ethics and everything is in turn binded together. Abdidan solano, whatever topics they have given so far, ellame abdidan irundhudu. So adula I thought this bring changes unknowingly. It was little quite interesting. So I just thought of speaking about this. So bring changes unknowingly. First, let us see what changes. So you have heard about this word change. Change being a word, it's inevitable. It is continuously. அதே மாதிரி சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒன்று மட்டும்தான் கான்ஸ்டன்டா நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். வி டசன்ட் ஹாவ் அதுக்கான ஒரு இவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல இட் ஹாஸ் நத்திங் டு பி மாடிஃபைட் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. இட் வில் பி கண்டினியூஸ்லி கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன். பட் அது மட்டும்தான் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறதான். சேஞ்ச் இஸ் வாட் விச் இஸ் ரியல், தட் இஸ் ஹேப்பனிங் கண்டினியூஸ்லி. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்படின்னு நம்ம சொல்றதை பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த சேஞ்ச் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எல்லாருடைய லைஃப்ல. ஜஸ்ட் இமேஜின், ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் இமேஜின் உங்களோட லைஃப் ஃப்ரம் வேர் you started, maybe after your college, illa maybe from your school days, 10th standard la indu from where you are அப்படிங்கறத எல்லாரும் just ஒரு குயிக் ரிவைண்ட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும். இந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்ல அப்படின்னா நம்ம எங்க இருந்திருப்போம் அப்படிங்கறத எல்லாருமே இமேஜின் பண்ணா you can see a lot of wonders that has happened in your life and that's why you are here அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லார் கண்ணுக்குமே ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட்ல வந்துட்டு போகும். ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் தான் இந்த சேஞ்ச். இந்த சேஞ்ச் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை நகரவே நகராது, அதை தவிர்க்கவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பவர்ஃபுல்லான வேர்டு தான் இந்த சேஞ்ச். ஸோ இந்த சேஞ்ச் நம்ம எக்ஸிஸ்ட் பண்ணணும், இதுல இது நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இந்த வேர்ல்டுல, பீங் அ பர்சன், பீங் அ ஹியூமன் அப்படின்னா we have to
change continuously. To change is to mature. And the change அப்படிங்கிறது வெறும் change மட்டும் கிடையாது. It is something you are becoming matured. Mature in the sense, என்ன மெச்சூர்னா எப்ப சொல்லுவோம்? Better than that. Next level of growth தான் நம்ம mature அப்படின்னு சொல்லுவோம். So what we are today, then we should be better tomorrow. So அதெல்லாம் வந்து changes to mature அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் நம்ம ஜேசியோட இதுலயும் be better அப்படிங்கிற ஒரு தான் மெயின் கோட்டா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல. அந்த மாதிரி to change is to mature. அந்த மெச்சூரிட்டி everybody should have. அது வந்து கண்டினியூஸா நம்மள மூவ் ஆன் பண்ண வச்சுட்டே இருக்கும். It will help us to go and grow also. அதே போல நம்மள வந்து கிரியேட் பண்றதுமே இந்த சேஞ்ச் மட்டும்தான். இந்த சேஞ்ச் இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து திருப்பி கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மள வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா we should be ready to accept the change and we should adapt to the changes. அப்போதான் நம்ம வந்து எண்ட்லெஸ்ஸா பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்து we can move on continuously அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேர்டா நான் பாக்குறேன் இந்த டாபிக் கொடுத்ததுல, இந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிற வேர்டை. அடுத்து வந்து another important word that is being in this topic is டாபிக்ல என்ன முக்கியமான வேர்டு அடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா unknowingly அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்கு. இப்போ unknown அப்படிங்கிறது again it plays a major significance here. So what is unknown அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலா சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? unknownனா சம்திங் நமக்கு எது தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா unknown அப்படின்னு எடுப்போம். நமக்கு தெரியல இல்ல புரியல, தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் ஸ்டில் வி ஆர் அன்னவேரா இருக்கலாம், இல்ல நமக்கு புரியாம இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து அன்னோன் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ அதை நம்ம வந்து நாலேஜோட ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நாலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து கேட்டகரைசிங் இன்டு டூ. ஒன் இஸ் நோன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அன்னோன். ஸோ நோன் இன் த சென்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள், அன்னோன் இன் த சென்ஸ் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள். அப்போ அந்த நோன் அப்படின்னா அப்போ அதுல எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்துருதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல, அதுல இன்னும் சில கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் த திங் விச் யூ ஹேவ் கரண்ட் நாலேஜ். இவ்வளோ நாள் நீங்க அக்கர் பண்ணி என்ன நாலேஜ் வச்சிருக்கீங்க, தட் இஸ் நோன் டு அஸ். வி ஆர் அவேர் ஆஃப் தட், வி ஹேவ் கலெக்டட் சோ மெனி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அது எல்லாமே நோன். சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம், ஆனா விச் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் அவர் அசம்ஷன்ஸ். நல்லா தெரிஞ்சு அந்த நாலேஜா நம்ம கேதர் பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஜஸ்ட் வி ஹாவ் சம்திங் இன் அவர் மைண்ட் அஸ் அன் அசம்ஷன். அது எல்லாமே எந்த கேட்டகரியில வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னோன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில வருது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அன்னோன் அப்படிங்கிற மேஜர் கேட்டகரி. நோன்ல வந்து இப்போ ரெண்டு இருக்கு, நோன் அண்ட் அன்னோன். அதே மாதிரி நாலேஜ்ல அன்னோன் நாலேஜ்னு ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த பயஸ்டா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிச்சுவேஷன், ஃப்ரம் வேர் வி ஆர், விச் பிளேஸ் வி ஆர், எந்த குரூப்ல நம்ம எந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் குரூப்ல இருக்கோம், இந்த மாதிரி நிறைய பயஸ் வச்சிருப்போம். நம்ம அந்த பேஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா சில நோன் ஃபேக்டர்ஸ் வச்சிருப்போம். அதே மாதிரி அந்த அன்னோன்ல சுத்தமா நமக்கு என்னன்னே தெரியாத நிறைய சர்ப்ரைசஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த நோன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, அன்னோன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் கேட்டகரைசேஷன் இன் தட் இட் செல்ஃப். ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் அ ஸ்மால் டாபிக் டு கவர் இட் அப். அது வந்து ரொம்ப ஒரு வாஸ்டான ஏரியா, பிகாஸ் வி ஹாவ் சோ மெனி அன்னோன் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லையா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும், ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில சின்ன விஷயங்கள் ஒரு சிலருக்கு தெரியாம இருந்திருக்கலாம். இது வந்து இட் இஸ் நேச்சுரல் திங் விச் இஸ் பீயிங் வித் ஆல் த பர்சன்ஸ். எல்லாருமே அதை மீட் பண்ணியிருப்போம், ஒரே ஃபேமிலியில பிறந்திருப்போம், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸா இருப்போம். அது ஆனாலும் கூட நமக்குள்ள நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, நமக்கு தெரிஞ்சது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ அப்போ ஒரே ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரே சூழ்நிலையில வளர்ற ரெண்டு பேரே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் பொழுது, ஃப்ரம் வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ்ல வரும் பொழுது இந்த அன்னோன் அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் வில் பி வெரி வெரி ஹியூஜ். ஸோ அப்போ அன்னோன் இஸ் ஆல்சோ அன் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் ஆர் கீ வேர்ட் that is very important here. Again, it plays a major role in everybody's life அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட்ல நான் சொல்ல வரேன். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நோன் அன்னோன் இதெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the known is very little. கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவுன்னு சொல்லுவாங்களே, அதைத்தான் அழகா அந்த பிக்சர்ல the known unknown, the unknown unknown. நம்ம கல்லாதது, தெரியாதது, கத்துக்காதது வந்து உலக அளவுல இருக்கு, ஆனா கற்றது கையளவு தான் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து into the unknown. இப்ப இந்த unknown அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை தெரிஞ்சது மூலமா நமக்குள்ள சேஞ்சஸ் நடக்கும். சோ அப்ப அந்த unknown என்னங்கிறது நமக்கு கிளியரா புரிஞ்சு அதுக்குள்ள நம்ம டிராவல் பண்ணும்போதுதான் அந்த சேஞ்ச் வந்து இனிஷியேட் ஆகும் நம்மளோட லைஃப்ல. சோ அப்ப அந்த into the unknown, இப்ப unknown அப்படிங்கிறதே இட்ஸ் a darker side இல்லையா. நமக்கு இது வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் பை us. So it's obviously a darker side to us. Of that knowledge which we have, it is a darker side which we haven't explored so far. So அப்ப அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா what we have to do, so we have to just அந்த ஒரு ஸ்மால் லைட் அந்த பிக்சர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி we have to go with the
அந்த ஸ்மால் பேசேஜை நம்ம ஓபன் பண்ணி we have to go with the light. Is my PPT visible or Visible, madam, visible. Yes, sir. One second. Yes, madam, visible. Yes, sir. Thank you. So in the ஒரு small passage of light is passing through that, right? So அப்போ அந்த பாசிபிலிட்டி வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே டைம்ல கிடைக்குமா அப்படின்னா அகெயின் இட்ஸ் அ மிஸ்ட்ரி இன் அவர் லைஃப். எவ்ரிபடி வில் நாட் ஹேவ் த சேம் ஐடியா. ஒருத்தர் வந்து 40-10 சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா when they complete their college itself they will go into the field which they are more interested and they will come up very fastly and succeed in their life, have a good position, whatever they wished for அது எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க within a very small age because they know clearly what they should do அப்படிங்கிறதுல டிராவல் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த அவங்களுக்கான நோன் விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும். they would have traveled faster and they would have achieved that position. Sometimes நமக்கு என்ன வேணுங்கிறதே நமக்கே தெரியாது. we are unknown அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். அப்போ வந்து மேபி ஆஃப்டர் 30s தான் அதை ரியலைஸே பண்ணிப்போம். then we would have started a travel. So the travel and the where and the place where we identify the unknown itself is different for each other. அப்ப அந்த small light passage in everybody's life is very, very important and it is very significant. It plays a major significant role in everybody's life அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ இந்த unknown factors வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்ப இந்த unknown factors தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சேஞ்சஸ் நம்ம லைஃப்ல கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப இதையும் நம்ம அன்னோயிங்லயே எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறத நமக்கு வந்து டாபிக்கா இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So இப்ப let's get into that. So this is just a view of which in which way I have understood the topic. Bring changes unknowinglyங்கிறத வந்து நான் என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறேன் அப்படிங்கறது தான் நான் உங்களுக்கு வந்து என்னோட தாட்ஸ்ல இருந்து ஷேர் பண்றேன். எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வச்சு ஷேர் பண்றேன். So I hope you are all with me till now. Yes, madam. Yes, thank you so much. Thank you. Sorry. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் அன்னோன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வரலாம். அப்ப அன்னோனா இருக்கிறது நீங்க எல்லாருமே ஃபேமஸா ஒரு கோட் யூ ஹேவ் ஆல் ஹர்ட் திஸ் இக்னரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ் அப்படின்னு ஒரு கோட் கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? சம்டைம்ஸ் அறியாமை கூட ரொம்ப அழகு, ரொம்ப பேரழகா கூட இருக்கும் அறியாமை. ஏன் அப்படின்னா அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து எப்போ அது பிளே பண்ணுது அப்படின்னா சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாம இருக்கிற வரைக்குமே அதுல எந்த பிரச்சனையுமே இருந்திருக்காது, ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருந்திருக்கும் லைஃப். ஒன்ஸ் அந்த விஷயம் நமக்கு தெரிய வந்தது அப்படின்னா அன்னோனா இருந்த ஒரு விஷயம் இப்ப நமக்கு தெரிய வந்துருச்சு அப்படிங்கும் பொழுது அது ஒரு பிரளயத்தை நம்மளோட வாழ்க்கையில உருவாக்கலாம். சோ அப்போ இட் ஹேஸ் போத் சைட்ஸ், பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்கு நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கு. சோ அதைத்தான் அழகா இந்த போயம்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு மிஸ்டுக்குள்ள வந்து ஒரு தெரியாம ஒரு குருடனா எப்படின்னா அந்த ஒரு ஷேட் ஆஃப் லைட்குள்ள அந்த அன்னோன்குள்ள டிராவல் பண்ற மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல ஐ ஷோட பிக்சர், ரைட்? சோ அந்த மாதிரி யூ ஆர் என்டரிங் இன்டு தட், பட் இட் அன்வெயில்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர். புதுசா நிறைய பாதைகளை எனக்கு ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனால் இருந்தாலும் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் அங்க மறைஞ்சிருச்சு. இட் ஹைட் சம்திங் இட் ஹேட் ஆல்ரெடி ஷோன். சோ அதுவும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம லைஃப்ல வந்து அன்னோனை தேடி நம்ம போகும் பொழுது நிறைய நோன் விஷயங்கள் மறைகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த அன்னோன் பார்த்து நான் தான் சூஸ் பண்ணி உள்ள போறேன். அப்போ நான் திங்க் பண்றேன் அந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணிட்டேனோ ஒரு வேலை, இதை நான் சூஸ் பண்ணிருக்க கூடாதோன்னு ஒரு யோசனை வர்ற மாதிரியான சூழ்நிலைகள் அந்த பாதையில வருது. கூடவே பயமும் வருது. ஆனாலும் அந்த எண்ணங்களோட நான் சேர்ந்து அந்த பயணத்துல போயிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா அந்த பாதை போயிட்டே இருக்கு. நான் திரும்பி பார்க்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். போயிட்டே இருக்கும் பொழுது என் கூட அந்த விலகலா வந்து அந்த பனி என்னை கூட்டிட்டு போன அந்த இருட்டுக்குள்ள நான் வந்தேன். விலகிறதுக்கு ஒரு பனி மாதிரி வந்து அந்த வெளிச்சம், அந்த மிஸ்ட், அதைத்தான் நான் கூட எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கேன். இப்ப போகும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே அன்னோனா இருந்தது. நானும் அந்த மிஸ்டும் அந்த வெளிச்சமும் மட்டும்தான் இருக்கும். அது என்ன ஃப்ரீ ஆக்கிடுச்சு. எனக்கு நிறைய ஒரு புதிய வாழ்க்கையை கொடுத்துச்சு. இட் மேட் மீ ஃப்ரீ. மேபி அது நம்மளோட அன்னோன் ஃபேக்டரா இருந்தது இப்ப நம்மளோட லைஃபா கூட மாறி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா இந்த போயம் அன்னோனை பத்தி சொல்லுது. இப்ப அதே மாதிரிதான் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இந்த 2 படங்கள் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. இந்த படங்கள் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் தோன்றுது? இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் அன்னோன் மேல 2 படங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து ஒரு அத்திப்பழம் மாதிரி தெரியுது. ஓகே சார். செகண்ட் பிக்சர் வந்து ஏதோ ஒரு லாங் ரூட் போகுது, எங்க தெரியாம ஒரு ரூட், காட்டு பாதை மாதிரி. ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஒரு அத்திப்பழம். சார் சொன்னது கரெக்ட் தான். அடுத்தது வந்து மூங்கில் பாடு. இது சினிமால கூட நிறைய படங்கள்ல நீங்க இந்த பாடல்கள்ல பார்த்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி அழகான பேக்ரவுண்ட்ஸை நம்ம வந்து ரசிச்சிருப்போம். சோ இப்ப இந்த 2லயுமே என்ன அன்னோன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு காமனான ஃபேக்டர் இந்த அத்திப்பழம். அத்திக்காய் எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க.
ஆனா அந்த காய் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த அத்திப்பூ யாருமே வந்து பார்த்தது கிடையாது இல்லையா? பெரும்பாலும் யாருமே பார்த்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா அத்தி பூத்தார் போல்னா அது எப்ப பூக்குது அப்படின்னே நமக்கு தெரியாது. So that is unknown, right? We have a major, very rare persons, maybe 1000ல ஒருத்தர் பார்த்திருக்கலாம். இல்ல லட்சத்துல ஒருத்தர் வந்து அந்த பூக்கள் எப்ப பூக்குதுன்றது தெரிஞ்சிருக்கலாம். அத்தி மரத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படி மொத்தமா அப்படி கொத்து கொத்தா காய்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அது அப்படி பழுத்து தொங்கும், அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா பூக்களை நம்ம பார்க்கவே முடியாது. ஆனா அந்த அந்த இது வந்து அத்தி பூத்தார் போல், அதுதான் நிறைய இடத்துல ஈதுக்கே சாந்து கொண்டான்னு கூட ஹிந்தியில அழகா ஒரு இதே மாதிரி ஒரு ப்ராவர்ப், நம்ம தமிழ்ல அத்தி பூத்தார் போல் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ரேரா ஒருத்தவங்களை பாக்குறோம், இல்ல ரேரா ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அதை வந்து அப்படி சொல்லுவோம். அதே மாதிரி அப்போ அந்த சிக்னிபிகன்ஸ், அந்த அன்னோன், அந்த பூக்கள் பூக்காத ஒரு விஷயம் வந்து வெரி வெரி ரேர். சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி மோர் ப்ரெஷியஸ் ஆல்சோ, வி டோன்ட் நோ தட். ஸோ அது வந்து வெரி சிக்னிபிகன்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் எடுத்தேன். அதே போல இந்த மூங்கில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மூங்கில் வந்து அந்த விதைகள் போட்டு வளர்க்க ஆரம்பித்த முதல் 5 வருடங்கள் கிட்டத்தட்ட அது வந்து வெளியில எந்த ஒரு சேஞ்சுமே அதுல வந்து தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இங்க வந்து ஒரு விதை போட்டாச்சு, ஒரு சேஞ்ச் வரும்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த சேஞ்ச் நடக்கவே இல்ல, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியவே இல்ல. ஆனா அன்னோயிங்லி அந்த சேஞ்ச் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, அண்டர் த சாயில் இட் இஸ் டிகர் டீப் அண்ட் டீப் அண்ட் டீப் அண்ட் டீப் அண்ட் இட் இஸ் growing its roots very very strongly, but it is unknown to us. To the outside world it is unknown to us, but the seed is doing that. So அப்ப அந்த சேஞ்ச வந்து நம்ம கூடவே இருக்கிற நம்ம தான் அதை பண்ணிருக்கலாம், நம்ம தான் அந்த விதை போட்டிருக்கலாம். ஆனா we don't know that. It unknowingly it is becoming stronger and stronger inside the soil for the first 5 years. So after that 4 to 5 years அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 yearலயே வந்து it reaches a very height, long lengthக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப லாங்கா வந்து 1 yearலயே அதோட growth இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த சேஞ்சஸ் வந்து unknowingly ஒரு ட்ரீக்கு எக்ஸாம்பிளா எடுக்கும் பொழுது, these changes unknowingly creates a strong foundation, a sturdy base for that particular tree. So let's come into our life. So some changes unknowingly, some practices, if you are following from the 5ல் விளையாதது 50ல் விளையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா ஒரு தமிழ் பழமொழி நம்ம சொல்லுவோம். சின்ன வயசுலயே வந்து நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துடணும். ஏன்னா அந்த 5 வயதுல வந்து சரியா கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை கத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யோகா எடுத்துக்கலாம். இமீடியட்டா எனக்கு வர ஐடியா அதான் வருது. யோகா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் தான் நிறைய மெயினா அதுல இருக்கும் இல்லைங்களா? மெடிடேஷன் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருந்தாலும் மெயினா வந்து அந்த பாடி மசில்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்றதா. ஸோ அப்ப 5 வயதுல பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய இலகுவா இருக்கும் அந்த உடல். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எளிதா நம்ம வந்து பழைவது, அந்த கத்துக்கிறது எல்லாமே எளிதா இருக்கும். அதே ஒரு 50 வயதில் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் சிரமத்தோட தான் நம்ம வந்து பிரயத்தனப்பட்டு அதுல ரொம்ப முழு முயற்சியோட நம்ம செஞ்சா மட்டும்தான் அந்த விஷயத்துல நம்ம அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். அப்போ அந்த சேஞ்சஸ் அன்னோயிங்கா, அந்த விவரங்கள் ரொம்ப பெருசா தெரியறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வெவ்வேறு பாதைகளை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்குறாங்க. சில குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆர்ட் விஷயங்கள்ல ரொம்ப கவனம், சில குழந்தைகளை செஸ் கிளாஸ் கூட்டிட்டு போறாங்க, சிலர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸா நிறைய விளையாட்டுகள்ல பங்கெடுக்க வைக்கிறாங்க. இப்போ இது எல்லாமே பேரண்ட்ஸ் அன்னோயிங்லி அவங்க நோனா தெரிஞ்சு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இதுல ஏதாவது என் குழந்தைக்கு கை கொடுக்கும், அதனால இது எல்லாத்தையுமே நான் அவங்களுக்கு குடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில தான் நிறைய பெற்றோர்கள் பண்றாங்க. அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அது என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, எல்லா விஷயங்களும் புரியாது. அப்ப நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு அன்னோன் தான். ஆனா அன்னோயிங்லி அவங்களுக்குள்ள சில ஹேபிட்ஸ் வந்து கல்டிவேட் ஆயிட்டே இருக்கும். மேபி ஏர்லியா எந்திரிக்கிறதா இருக்கலாம், இல்ல டிசிப்ளினா இருக்கிறதெல்லாம், இல்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல பாடியை பிளெக்சிபிள் ஆக்குறது, மைண்டை ஒருநிலைப்படுத்துறது, நிறைய விஷயங்கள் எத்தனையோ ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அவங்க இன்வால்வ் ஆகுறதுல அவங்களுக்கே தெரியாம அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கே சிலது தெரியாது. அன்னோயிங்கா அவங்க அந்த குழந்தைக்கு அதை ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம காய்கறி சாப்பிட வைக்கணும்னா குழந்தைங்களுக்கு அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒளித்து வச்சுதான் காய்கறியே கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு நிறைய குழந்தைகளுக்கு. அப்ப அன்னோயிங்கா எதுக்கு கொடுக்குறாங்க? அந்த காய்கறிகள்ல இருக்கிற அந்த சத்துக்கள் சேஞ்சஸா மாறி, அதுக்குரிய எனர்ஜியா மாறி சேஞ்ச் ஆகி அந்த குழந்தைக்கு நல்லா ஹெல்த் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக. ஸோ அன்னோயிங்லி த பேரண்ட் இஸ் மேக்கிங் த கிட் ஈட் த வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ இந்த சேம் வே இவங்க கொடுக்குற அந்த நிறைய இன்புட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க, நிறைய ஹெல்ப் பண்றாங்க. அது எல்லாமே அன்னோயிங்கா அந்த குழந்தையோட மனசுல ஆழமா பதிஞ்சு, எப்படி இந்த மூங்கில் வந்து 1 வருஷத்துக்குள்ள வேகமா அந்த ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங்கா செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி வேகமா 1 வருஷத்துல ரொம்ப சிறப்பா வளர்ந்து பெரிய இடத்துக்கு போகுதோ, அதே மாதிரி இந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த அன்னோயிங்கா கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச அவங்களோட லைஃப்ல கண்டிப்பா
கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமே இல்லை. இதற்கு உதாரணமா காந்திஜி அவருடைய லைஃப்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன். அவருடைய சத்திய சோதனையில இருந்து எடுத்த விஷயம் தான். சத்திய சோதனையில பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவர் தான் சின்ன வயசுல செய்த நிறைய குற்றங்களை வந்து அதுல வந்து ரொம்ப வெளிப்படையா அவர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க காந்திஜி அவர்கள். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் தன்னுடைய நண்பனோட சேர்ந்து மாமிசம் சாப்பிட்டது. அந்த மாமிசம் சாப்பிட்டுட்டு வர்ற அன்னைக்கு வயிறுல இடம் இருக்காது இல்லைங்களா? அம்மா அம்மா சாப்பிட கூப்பிடுறாங்க. அப்ப வேற வழி இல்ல. சாப்பிட கூப்பிட்டா சாப்பிட போகணும். ஆனா வயித்துல இடம் இல்ல. என்ன செய்யறது? உடனே ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி பொய் சொல்லிடுறது. தலைவலிக்குது, இது பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாப்பிடுறத தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அதற்காக பொய்யே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய உறவினர் ஒருவர் மூலமா அந்த புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் மேல இவருக்கு ஒரு ஆசை வருகின்றது. அந்த புகை போகின்ற இது வந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு விருப்பமா இருக்கிறனால, அதையும் வந்து கொஞ்ச நாள்ல அவரு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்போ அந்த மாதிரி செய்றாரு. கூடவே இந்த மாமிசம் சாப்பிடுறது, அந்த நண்பன் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு தன்னுடைய மனைவிய துன்புறுத்துறதுன்னு நிறைய விஷயங்கள அவர் செஞ்சுட்டே இருக்காரு. இப்படி செஞ்சுட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து அந்த இதுக்கு நண்பன் கிட்ட வந்து சாப்பிடுறதுக்காக, மாமிசத்துக்காக காசு நெறைய கடன் வாங்கியிருக்கிறாரு. அத திருப்பி குடுக்கணுங்கிற ஒரு கட்டத்துல என்ன செய்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்ல இருக்கிற வேலைக்காரர்களிடம் காசெல்லாம் திருடி அத கொண்டு போய் குடுக்குறாரு. அதோட தன்னோட அண்ணனோட கையில இருக்கிற ஏதோ ஒரு தங்க இதுல வந்து இருந்த ஒரு பீஸ எடுத்து கொண்டு போய், அத அடகு வச்சு அந்த காச எடுத்து குடுக்குறாரு. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண உடனே, ஒரு கட்டத்துல அவருக்கே அந்த தான் செய்கின்ற தப்புங்கிறத உணர்ற ஒரு கட்டம் அவருக்கு வருது. நெறைய விஷயங்கள் அவர் வாழ்க்கையில சேஞ்சஸா அப்படி இந்த மாரி நெறைய நடந்துட்டே இருக்கு. ஆனா ஏதோ ஒரு கட்டத்துல அன்னோயிங்கா அவர் மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயம் எப்பயோ நடந்த ஒரு விஷயம் மனசுக்குள்ள பதிவாகி உறுத்த ஆரம்பிக்குது. அந்த அன்னோயிங்கா நடந்த ஏதோ ஒரு விஷயம் அவரோட வாழ்க்கையில உறுத்த ஆரம்பிக்குது. மேபி அவங்க அம்மா, அப்பா சொல்லிக் குடுத்த விஷயங்களா இருக்கலாம். இல்ல நண்பர் யாராவது அவங்க குடும்பத்துல ஃபாலோ பண்ண விஷயங்கள் அவர் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சது. ஒரு கட்டத்துல அவர குத்த ஆரம்பிக்குது. பிரிக் பண்ண ஆரம்பிக்குது. அப்ப அவர் என்ன செய்றாருன்னா, என்ன செஞ்சோம்? இதுவரைக்கும் என்னென்ன தப்புக்கு செஞ்சோம்? அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே ஒரு கடித வடிவில அவங்க அப்பாக்கு எழுதுறாரு. இப்ப அவங்க அப்பா உடம்பு சரியில்லாம படுத்திருக்காரு. அவர்கிட்ட கொண்டு போய் காந்திஜி என்ன பண்றாருன்னா, இந்த கடிதத்த குடுக்குறாரு. கொடுத்த உடனே அவங்க அப்பா வாங்கி வாசிச்சு பார்த்துட்டு, ஒண்ணுமே செய்யல. பெரும்பாலுமான பெற்றோர்கள் இந்த மாரி தப்பு செஞ்சுட்டாங்க குழந்தைகள்னா, முதல்ல செய்றது வேகமா அடிக்கிறது, இல்ல திட்டுறது. ஹார்ஷா திட்டுற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிருவோம் இம்மீடியட்டா. ஏன்னா இப்படி செஞ்சுட்டானா என்னோட குழந்தை அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருடைய பெற்றோரும் முதல் ஒரு இதா இருக்கும். பரிதவிப்பா இருக்கும். இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தோமே, இத செஞ்சுட்டியா? அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் நம்ம மனசுக்குள்ள வரும். அவங்க அப்பா என்ன செய்றாருன்னா, அந்த கடிதத்த படிச்சுட்டு அப்படியே அழுதுகிட்டே அந்த சுக்கு சுக்கா கிழிச்சு, சுக்கு நூறா கிழிச்சு அந்த காகிதத்தை போடுகிறார். அழுகுறாரு. வேற ஒண்ணுமே சொல்லல. அவர் எதுவுமே பேசல. அழுகுறாரு. அப்போ அப்போ ஒரு விஷயம் அவருக்குள்ள மனசுக்குள்ள காந்திஜியோட மனசுக்குள்ள பதியுது. அந்த விஷயம் தான் பல கட்டத்துல அவமானப்பட்டு சவுத் ஆப்பிரிக்காக்குலாம் அவர் போகும்பொழுது பட்ட அவமானத்துல, இந்த சத்தியாகிரகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அத எடுத்து இந்த சுதந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயத்த நமக்கு வாங்கி குடுத்ததற்கு தன்னுடைய தந்தை அன்று கோபப்பட்டு பேசியிருந்தா அது நடந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா அன்னோயிங்கா அவர் அன்னைக்கு பண்ண ஒரு விஷயம் இவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை என்னுடைய மனதுக்குள் விதைப்பதற்கான அடிப்படை வந்து அந்த இடத்துல தான் இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு சின்ன விஷயம், அது எப்ப வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் நம்ம லைஃப்ல. அன்னோயிங்கா அது நம்ம மனசுக்குள்ள போய், அப்போ அதோட புரிதலே நமக்கு இல்லாம மனசுக்குள்ள போய் பதிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா அது ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச். நம்ம இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல that Satyagraha played a very, very important role. But that was laid by his father during the time when he confessed all his mistakes to his father. So அப்பதான் அது வந்து அங்க விதையாக வளர போடப்பட்டது. ஆனால் அது அன்னோயிங்கா இருந்துச்சு ரொம்ப வருஷங்கள். Finally, it came out in the way of Satyagraha. So see how this unknowing changes makes wonders அப்படிங்கிறதுக்கு இது சிறந்த ஒரு உதாரணமா சொல்ல முடியும். அடுத்து இப்ப அன்னோயிங்கா நெறைய சேஞ்சஸ் இந்த குளோபலைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஐ திங்க் மிட் 2000ஸ்ல வந்து குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரா ஏன்னா பிகாஸ் த எரா ஆஃப் இன்டர்நெட் அப்பதான் நிறைய ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ மல்டி கல்ச்சுரல் டைவர்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியே வந்து ஒரு டைவர்சிஃபைடு கண்ட்ரி தான். பட் ஸ்டில் வி ஹாவ் சோ மெனி வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ், யூரோப்பியன் கல்ச்சர்ஸ்னு நிறைய கல்ச்சர்ஸ் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரிக்குள்ள வந்துச்சு. ஸோ நிறைய ட்ரெடிஷன்ஸ் நமக்குள்ள இருந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சுச்சு. சோ அப்ப அந்த கல்ச்சர்ல இப்ப நம்மளோட இதுல அழகா இந்த ஃபேமிலி பிக்சர் ஒண்ணு பாத்தீங்க அப்படின்னா, த வே தே ஹேவ் ட்ரெஸ், த போஸ்டர் தே ஆர் கிவிங் எல்லாமே வந்து ஒரு நம்மளோட ட்ரெடிஷனோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா, த வே வி ஹேவ் ட்ரெஸ்ட் அது எல்லாமே நம்மளுடைய உடல் நலம், நம்மளுடைய சீதோஷ்ண நிலை சார்ந்துதான் நம்மளுடைய முன்னோர்களால படைக்கப்பட்டது. இந்த பெரும்பாலும் பெண்கள் சாரி கட்டுறது, ஹாஃப் சாரி கட்டுறது இது எல்லாமே சயின்டிபிக்கா ரிசர்ச் பண்ணி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய இந்த இந்த ஊருக்கான சீதோஷ்ண நிலை வந்து வெப்பமான ஒரு நிலை நம்மளோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ். அப்போ அதுல பெண்களுக்கு வந்து இறுக்கமான ஆடைகள் கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுடைய யுட்ரஸ் வந்து ரொம்ப சூடாச்சுன்னா பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலதான் அவங்களுக்கு
இந்த சாரி சுடிதார் சாரி ஹாஃப் சாரி மாதிரியான விஷயங்களை பருவமடைந்ததற்கு அப்புறம் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு கல்ச்சராவே இவங்க வந்து ட்ரெடிஷனாவே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வைத்திருந்தார்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாடர்னைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டா இருக்கு, நமக்கு கம்ஃபர்ட்டா இருக்கு, ஐ கேன் வேர் வாட் ஐ கேன் விஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மோடுக்கு. ஏன்னா எல்லாருக்குமே அந்த குளோபலைசேஷனுங்கும் போது ஒரு ஆசை, ஒய் கான்ட் வி, நமக்கு எல்லாமே கிடைக்குது இல்லை இங்க, ஒய் கான்ட் வி ட்ரை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு எல்லாரும் வரும்பொழுது என்ன பண்றோம்னா போடுறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸை கிரியேட் பண்ணும் பொழுது அகெயின் இந்த ரிசர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இதை சொல்றாங்க. அந்த கல்ச்சர் சேஞ்சஸ், அந்த ட்ரெடிஷனல் கல்ச்சர்ல இருக்கிற ட்ரெஸ்ல இருக்கிற சேஞ்சஸ் கூட இட் கிரியேட் சோ மெனி இஷ்யூஸ் இன் விமென் அப்படிங்கறத வந்து சயின்டிபிக்கா நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இது ஒவ்வொரு விஷயமும் அன்னோயிங்கா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ல இட் கிரியேட்டட் அ பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் அண்ட் கிரியேட்டட் அ பிக் சேஞ்ச் டு த சொசைட்டி. பட் இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுக்கும் பொழுது நிறைய இடங்கள்ல அது கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸை கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ எல்லா இடத்துலயும் சொல்ல முடியாது. It also has some disadvantages in some areas of people அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட்லயும் நம்ம இந்த பிரிங் சேஞ்சஸை பார்க்கணும். அன்னோயிங்கா நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம நோட் பண்ணணும். நாட் ஒன்லி ஆன் த பாசிட்டிவ் சைட், இட் ஹேஸ் த நெகட்டிவ் சைட் ஆல்சோ அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வி கம் டு த ஃபுட். நம்மளோட அழகான ஒரு விஷயம் இந்த பழைய சாதம் அப்படிங்கிற விஷயம். நிறைய பேருக்கு அதோட பேர் கூட இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. கஞ்சி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில நம்மளுடைய எல்லாரும் கிராமப்புறத்துல வளர்ந்த எல்லாருக்குமே இந்த விஷயம் ரொம்ப பரிச்சயம், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ட ஒரு உணவு. யாருக்குமே இது பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க கிராமத்துல வளர்ந்த பிள்ளைங்க எல்லாருமே. அப்போ அந்த கஞ்சி அப்படிங்கிற விஷயம் ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு பார்ட்டாவே இருந்தது. அது வந்து உடம்புக்கு குளிர்ச்சி, அதுல அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் நிறைய குட் கட் பாக்டீரியாவை கொடுக்குது. அப்படி இப்படின்னு நிறைய ரிசர்ச் வந்து இப்போ ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. இப்ப அகைன் இந்த குளோபலைசேஷன் மூலமா நமக்கு எளிதா பல பன்னாட்டு உணவுகள் இப்போ நம்ம வீட்டோட மேஜை சாப்பாட்டு மேஜை அறைக்கே வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்ல முடியும். இந்த பீஸா, திராமிசு, இப்போ ட்ரெஷ் லெச்சஸ் கேக்னு என்னென்னமோ புதுசு புதுசா நிறைய பெயர்கள் வந்துட்டு நான் ஒரு சிலதை மட்டும்தான் எடுத்து இங்க படமா உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஆனா இப்போ அந்த மேலை நாட்டு கலாச்சாரம், அந்த மேலை நாட்டு உணவுகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ரொம்ப எளிதா இங்க கிடைக்கிற அளவுக்கு, நம்மளுடைய நாட்டுல எல்லா ஊர்லயும் கிடைக்கிற அளவுக்கு எளிதா கிடைக்கிறது வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ இந்த விஷயங்களும் அகைன் திருப்பி இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அன்னோயிங்கா இது நமக்கு பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருக்கு, புதுசா ஒண்ணு ட்ரை பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. அந்த ஒரு ஆசை எல்லார் மனதுக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். புதிதா எதையாவது ஒரு இருந்தா ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஆனா இப்ப என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் இஸ் அகைன் கெட்டிங் ரிவர்ஸ்ட். இந்த உணவுகள் எல்லாம் நம்மளுடைய சீதோஷ்ண நிலைக்கு ஏற்றது அல்ல. இது எல்லாமே நமக்கு உடல் பருமனை கொடுக்கிறது, நமக்கு வந்து நிறைய புது 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 நோய்களை நமக்கெல்லாம் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத. ஏன்னா நம்மளுடைய சீதோஷ்ண நிலை வேற, நம்மளுடைய சூழ்நிலை வேற, அது எல்லாத்திற்கும் அந்த உணவுகள் சரியானது அல்ல அப்படிங்கிறத நிறைய புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப திருப்பி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are going reverse. ஆர்கானிக்கா ஃபுட்டு சாப்பிடணும், மில்லட் சாப்பிடணும், அது சாப்பிடணும், இது சாப்பிடணும், நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ நம்ம வந்து அன்னோயிங்கா அதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாம அவுட் ஆஃப் டிசையர் we are taking something which is unknown to us. It will also cause some serious issues in our life. ஸோ அப்போ அன்னோனா செய்யற சில விஷயங்கள் நல்ல சேஞ்சும் கொடுக்குது, நெகட்டிவ் சேஞ்சஸும் கொடுக்குது. அதுல ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபுட். இப்போ அகெயின் இந்த ஹவு டு மேக் திஸ் ஐஸ் பிரியாணி, ஹவு டு மேக் கஞ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வீடியோ போட்டுட்டு இருக்காங்க. சாதாரண நம்மளோட பாட்டி எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா மதியம் வடிக்கின்ற பெரும்பாலும் அப்பெல்லாம் இரவு நேரங்களிலும் சாதம் தான் எல்லாருமே 6 மணிக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுருவாங்க. அதை சாப்பிட்டு மிச்சம் இருக்கிற சாதத்தில் தண்ணி ஊத்தி வச்சு அடுத்த நாள் காலையில அதை வந்து பெரும்பாலும் அந்த தண்ணியை முதல்ல குடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சாதத்தை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அதை தான் சாப்பிட்டுட்டு நிறைய பேர் போவாங்க. வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு போற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ அது ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்குதுங்கிறத இப்ப இவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணி இவ்வளோ அதுல ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு, இந்த பயோட்டிக்ஸ் இருக்கு, கட் பாக்டீரியா இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாங்க. ஆனா அது அழகா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அது வந்து எப்படி அவங்க எந்த ரிசர்ச்சும் பண்ணல, அவங்களுக்கு இருந்த அந்த ஆழ்ந்த அறிவு மூலமா அன்னோயிங்கா அதை நம்மளோட ஃபுட் கல்ச்சர்ல இன்க்ளூட் பண்ணி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலாவே வச்சிருந்தாங்க. அந்த சேஞ்சுக்கு இப்ப திருப்பி அகைன் we are taking the U-turn and going அப்படிங்கிறதான். ஸோ அப்ப இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்வியல் எப்படி இருக்குன்னா நம்மளுடைய மொழி ஆகட்டும், இது வெறும் நான் 2 எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்திருக்கேன். ட்ரெடிஷன் அண்ட் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற 2 எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்தேன். பிளஸ் ஃபுட். இதை தவிர நம்ம வந்து ஃபுட்டு, த வே வி ஸ்பீக், எவ்ரிதிங், ஐ மீன் சாரி லாங்குவேஜ், த வே வி ஸ்பீக் எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ், த பிளேஸ் வேர் வி லிவ் எல்லாமே. நம்மளுடைய சீதோஷ்ண நிலைக்கு நமக்கு வந்து உடம்புக்குள்ள அந்த காத்து வந்து ஒழுங்கா வெளியே போயிட்டு உள்ள போயிட்டு வெளியில வரணும். அப்போ அதுக்காக இருக்கிற மாதிரிதான் நம்மளுடைய மொழிகள் எல்லாமே இருக்கு, நம்மளுடைய தாய்நாட்டுல இருக்கிற மொழிகள். அதே அந்த ஆங்கிலத்துல வெளியில இடத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப மாதிரி வெளியில இருந்து காத்து உள்ள போனா அந்த குளிர் தாங்க முடியாதுங்கிறனால அவங்க உதட்டை இப்படி கடிச்சுட்டே பேசுறதெல்லாம் அவங்களுடைய பழக்கம். இப்ப அவர்களுடைய உடல், அவர்களுடைய சீதோஷ்ண நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியான உணவு, உடை, மொழி எல்லாமே அவங்க வச்சிருக்காங்க. ஆனா அன்னோயிங்களா நமக்கு அது மேல ஒரு
இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது காரணத்தினால அதோட சேஞ்சஸ் நமக்கு எவ்வளவு இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்காம நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து அதை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்றது. இட்ஸ் வெரி குட் தட் இட்ஸ் குளோபலைசேஷன் brought everything to every corner of the worldங்கிறது ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட். பட் we should know where to keep it proper in proper place அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த சேஞ்சஸ் அன்னோயிங்லியா இருக்கு. அந்த அன்னோயிங்லில என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குங்கிற கிளாரிட்டி நமக்கு வேணும் அப்படிங்கறதா இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வர விஷயம். இப்போ இது எல்லாமே வந்து கல்ச்சர் சார்ந்து நமக்கு பிளேஸ் சார்ந்து ஃபுட் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ இந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஒன்லி த்ரூ திஸ் மட்டும் தான் நடக்குது அப்படின்னா இல்ல. we have so many things, there are so many words that would have created a major change in our life. One small word would have changed. யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒண்ணு எப்பயோ ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா அந்த வேர்ட் ஆழமா நம்ம பிரிக் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து நம்மள என்ன பண்ணிருக்கும்னா மோட்டிவேட் பண்ணிருக்கும். இல்ல ஒரு ஹார்டா ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வச்சிருக்கோம். that one word unknowing நம்ம யாரோ அன்னோயிங்கா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த வேர்டை. ஆனா அது நமக்குள்ள ஆழமா போயிட்டு இட் வுட் ஹவ் கிரியேட்டட் அ வெரி நைஸ் இம்பாக்ட் இன் அவர் லைஃப். அதே மாதிரி சூழ்நிலைகள், ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நம்மள கடுமையான ஒரு இடத்துக்குள்ள தள்ளியிருக்கும். கடுமையான ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்திருக்கும். அதன் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சேஞ்ச்குள்ள போயிருக்கும். அப்புறம் சிலர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம். சில விஷயங்கள் எல்லாம் பரவாயில்ல, இது எதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும், இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கேன், இது வரைக்கும் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருப்போம். அப்ப அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இது கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல தான் இருக்கோன்றதே நமக்கு தெரியாது. அன்னோயிங்கா அதிலே இருந்துட்டு இருப்போம். நம்மளோட கெப்பாசிட்டி என்னங்கிறதே அன்னோனா தான் இருக்கும் அந்த டைம்ல நமக்கு. பட் ஒன்ஸ் அதை வந்து உதாரணமா நீங்க எல்லாருமே பாகுபலி மூவி பார்த்திருப்பீங்க. அந்த ஃபைட் நடக்கும் பொழுது அந்த குமாரவர்மா கிட்ட அவர் சொல்லுவாரு, உன்னோட பலம் என்னன்னு நான் அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். உன்கிட்டயும் இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கத்தியை கொடுத்துட்டு பாகுபலி போற மாதிரி ஒரு காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அப்போ அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே அவர் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு வராது, நான் சண்டையே போட மாட்டேன், எனக்கு வீரமே இல்லைன்னு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே அவர் இருந்துட்டே பயந்துட்டே உட்கார்ந்துருப்பாரு. ஆனா அவருக்கு ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அவ்வளவு பவர் எனக்கு இருந்துச்சா அப்படின்ற மாதிரி அவரே அவருடைய பலனை வந்து உணர்வாரு. அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறதே சம்டைம்ஸ் நமக்கு அன்னோயிங்கா இருக்கிறது வந்து அகெயின் அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான பவரை நமக்கு கொடுக்காது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து 4 பிக்சர்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கேன் நான். ஒன் இஸ் வித் கோட், அதர் திங் ஹேவ் 4 பிக்சர்ஸ். இதை கேன் யூ ஜஸ்ட் கிவ் அ ஸ்மால் ரிலேஷன் ஆர் சம் ஐடியாஸ் பிஹைண்ட் திஸ்? I think we have 3 more minutes. I'll finish with this. What is the first idea that comes to your mind on seeing these 4 pictures? A room, an empty room, a calendar, a clock, and a fan. Essentials to be available in a room. Okay, thank you so much. Essentials being available in a room. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, these are all very important in our everyday life, right? So we have 2 windows in that room, a sturdy wall, a sturdy ceiling. The wall teaches us how to be strong. The ceiling teaches us how to be very protective. And the window shows us where we should take in light. Also, we should let out light also sometimes, right? We should not always keep all the light within us. We should glitter some light outside also on the end windows. Then this clock helps us to know the time is moving on and on and on. It is continuously changing, right? For every single second it is changing. So we should know how fast the life is going. We are still in the unknown zone or we're still in the comfort zone. We should move on and on. அதே மாதிரி இந்த கேலண்டர், when you take the calendar and every day, நமக்கு விளையாட்டா கூட சொல்லுவாங்க, ஒவ்வொரு நாள் தேதி கிழிக்கிறப்போ நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்ச அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்திக்கோ அப்படிங்கிறது ஒரு ரிமைண்டரா கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். வாட் we have done so far, what we are going to do அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ஃபேன், the fan is so attractive, so clean. எப்பவுமே எப்படி இருக்கும், இப்படியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா it will be so clean and neat and எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. once we keep the switch on, it will give நல்ல ஒரு chill breeze நமக்கு கொடுக்கும். பட் again what happens, அதுக்குள்ள வந்து நிறைய தூசிகள் படியும், எல்லாமே நடக்கும். ஆனா அதோட பர்பஸ் என்ன, அதோட what is the purpose of the fan? It's to give breeze, chill breeze to us. It should give air to us. ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷனை கொடுத்து நம்மளை கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அது படைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ அது வந்து அது வந்து சீலிங்ல இருக்கு, சுவிட்சே போடாம வச்சிருந்தானா இட் வில் பி வெரி சேஃப் அப்படின்னு அது வந்து நம்ம அன்னோயிங்கா அதோட பர்பஸை புரிஞ்சுக்காம நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இட் வில் நாட் ஹெல்ப் அஸ். ஒன்ஸ் வி நோ திஸ் இஸ் த திங் விச் இஸ் கோயிங் டு கிவ் மீ ஏர் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் when you keep on the switch, அந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்றதா சேஞ்ச், அப்போ யூ கெட் சில் ஏர். ஸோ அது மாதிரி தான் we have so many things in our life which is unknown or unknown-ஆ இருக்கும், பட் we are not aware of that. அது இருக்குன்றதே தெரியாம அன்னவரா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை எவ்ரிபடி, நிறைய இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க உங்க லைஃப்ல. So again, I think just again think what all unknown to us, what all
known but we are unaware அப்படிங்கிற கிளாரிட்டியோட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா we can change our life in the way we really want to, and we can improve and make our life in a better way. And it all starts where it starts within us. ஒரு ஸ்மால் தோகையோட முடிச்சிடுறேன். கஸ்தூரி குண்டல் பசே மிருக டூண்டே பன்மாகி ஐசே கட்டி கட்டி ராம்கை துனியா தேக்கை நாகின்னு ஒரு அழகான கபீர்தாசரோட போயம் தோகை, நம்ம திருக்குறள் மாதிரி ஹிந்தியில. அப்போ அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த கஸ்தூரி மான் என்ன பண்ணுமோ, அந்த காடு ஃபுல்லா தேடுமா. ஒரு அழகா நல்ல ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஒண்ணு வருது, எங்கேயோ இருந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு காடு முழுவதும் தேடுமா. ஆனா அதோட நாபில இருந்து தான் அந்த வாசனை வருதுன்னு அதுக்கு தெரியவே தெரியாதாம். அப்ப அது மாதிரிதான் நம்மளும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நமக்குள்ள இருக்கிற கடவுளை எங்கேயோ தேடுறோம்னு அந்த பாட்டு சொல்லியிருப்போம். அப்ப அந்த நமக்குள்ள இருக்கிற கடவுள்னு வச்சுக்கலாம், நமக்குள்ள இருக்கிற திறமைன்னு வச்சுக்கலாம், நமக்குள்ள இருக்கிற தைரியம்னு வச்சுக்கலாம், நமக்குள்ள இருக்கிற பவர், ஐடியாஸ், டேலண்ட், முயற்சி, என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம், உழைப்பு, இது எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. And we should start the way we think, and we have to move on, so that will give us the unknown things to be known, and that will create an enormous change and make this our life also better and this society also better. And thank you so much for that. For that only we are all made up of. We have some purpose in our life. So definitely these unknown things will definitely bring great changes. With that note, I'm ending this beautiful session. Thank you so much for the wonderful opportunity. JC, Ranipet, the team, and whoever is working along with this team to make this function a grand success. Thank you all so much, and thank you for the wonderful opportunity to me. Thank you, madam. Thank you so much. Excellent session, madam. Thank you, sir. Time exact-ஆ கொடுத்த மாதிரி உங்களுடைய அஜெண்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க. So 8:51 முடிச்சிருக்கீங்க. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Next part of agenda, any two participants share your feedbacks. And raise பண்ணுங்க, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. Yes sir, பாஸ்கரன் sir, please. வணக்கம் மேடம். உங்களுடைய செஷன் வந்துட்டு அருமையாக ஒரு பேச்சுக்குன்னு சொல்லலை, ரொம்ப வந்து உங்கள் ஃப்ளோ வந்துட்டு வெளியில் நம்மளை வந்து டைவர்ஷனே பண்ண விடலை, அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது. நமக்கு அன்னோன் திங்ஸ் தான் நிறைய நம்ம லைஃப்பில் நம்ம லீட் பண்ணி வந்திருக்கு அப்படின்றத வந்துட்டு ஒரு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ், காந்திஜியினுடைய லைஃப்பில் ஒரு சத்தியாகிரகத்தை கொண்டு வந்ததுலேருந்து நிறைய இன்னைக்கு அந்த ஃபுட் கல்ச்சர், நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நமக்கு தெரியாமலே இருக்குது. ஸோ சேஞ்சஸ் வந்துட்டு நிறைய நமக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த அன்னோன் திங்ஸ்லேருந்து தான் வர்றன்றது வந்து ஒரு வெளியில் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு, அது மாதிரி இங்கே ஜூமில் ஒரு உங்களுடைய அந்த மழை அருமையாக இருந்தது மேடம். தேங்க்யூ. சொற்பொழிவுன்னு சொல்லலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் வெங்கடேசன் சார். எஸ், வெங்கட் பிரமன் சார். வீரசேகரன் பேசலாம். எஸ். Venkatraman sir, or me? Yes sir, proceed. Who is called? It is not clear. வீரசேகரன் சார், please. அன்புகளுமே சோதரர்கள் சோதரிகள், உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நமது அம்மா அவர்கள் இன்று ஐயா அவர்கள் ஃபீட்பேக்ல கூறின மாதிரி ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கை சிம்பிளான வேர்டுல ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா, ரொம்ப ஈஸியா we can understand what is going around us அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே என்கேப்சுலேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அருமையா கொடுத்துருக்காங்க. இதுல பலது கற்றது கைமண் அளவு. நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஐ நோ எவ்ரிதிங் we used to say sometime, but when we review it, analyze it, அதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நோ தைசெல்ஃப். உன்னை நீ பாரு. 1000 பேரை என்னிட்ட கொடுத்து அசஸ் பண்ண சொன்னீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் கேட்டகரைஸ் பண்ணி இவர் திறமையானவர், இவர் மோசமானவர், நல்லவர் எல்லாம் பண்ணிடுவேன். இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ a simple question on me, who are you, what is your principle, what is your ideology, what is your attitude, then there will be a big confusion to say it immediately. நான் யாருன்னு நான் சொல்றதுக்கு முடியவே முடியாது. அதுதான் பெரிய கஷ்டம் மற்ற எல்லாத்தையும் விட. அது மாதிரி எல்லாத்தையும் we have to expect things, what is going around us, we have to capture something, we have to adopt something, we have to tolerate something. So many things are there in that. நல்ல ஒரு பொலிவை கொடுத்திருக்காங்க. அன்பான வேண்டுகோள், அடிக்கடி வாருங்கள், எங்களுக்கு அமுதத்தை தாருங்கள். நன்றி. வணக்கம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு ஃபீட்பேக்கே ஒரு செஷன் மாதிரி எடுத்திருக்காரு சார். நன்றி. ஸோ லவணி மேடம், ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது உங்கள் செஷன்.
நிறைய கருத்துக்கள் சொன்ன மாதிரியே மழை வெளியே பெஞ்சிட்டே இருக்கு. ஸோ நிற்காம நீங்கள் அடை பெய்யாத மழைன்ற மாதிரி நிறைய கருத்துக்களை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. ரொம்ப நன்றி மேடம். ஸோ இப்போ உங்களுடைய டைம் இது க்ளோசிங் ரிமார்க்ஸ் பை ஃபேக்கல்ட்டி. நீங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணலாம் மேடம். க்ளோசிங் ரிமார்க்ஸ். எஸ். Thank you so much for the opportunity once again. Actually, this topic ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா யூஸ்வல் டாபிக்ஸ் இல்லாம சம்திங் டிஃப்ரெண்டா நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். அண்ட் இட் வாஸ் வெல் ஆர்கனைஸ். த ப்ரோக்ராம் இஸ் வெல் ஆர்கனைஸ், பீங் ஆன் டைம்ல எல்லாம் கொடுத்து அழகா அந்த ஷெட்யூல் கொடுத்தீங்க. ஸோ அந்த ஷெட்யூலே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோட்ல தான் நான் வந்து கண்டென்ட் ரெடி பண்ணேன். That was the arrangements were awesome. Thank you so much for that. And the topic is really interesting. நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வச்சது சார் என்ன. I just இந்த அன்னோன் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட வேண்டியிருக்குது. ஸோ இட் கிரியேட்டட் அண்ட் நியூ என்ன சொல்லலாம், நியூ மீ. ஐ ஆம் அ நியூ மீ ஹியர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு டாபிக், பிரிங் சேஞ்சஸ் அன்னோவிங்லி அப்படிங்கிறது நிறைய ரிவைண்ட் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சது. அதனால தான் உங்களையும் நான் அதை ட்ரை பண்ண சொன்னேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் அ வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் செல்வம் சார். ஓகே மேடம். தேங்க்யூ விவேக் சார் ஃபார் இன்ட்ரோடியூசிங் திஸ் ஃபோரம் டு மீ. தேங்க்யூ. ஓகே மேடம். ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த டாபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் ஜேசி மோகன்குமார் சார். ஸோ அவர் டாபிக் செலக்ட் பண்ணி ஸோ எங்கள் டீம் ரன் பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மோகன் சார். தேங்க்யூ. டுமாரோஸ் ப்ரோக்ராம் லிவிங் வித் மொராலே ஜேசி முகில்வானன். ஸோ கேட்கறதுக்காது 8:15 எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ரெகுலராக இந்த டீம் வந்து உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ லிவிங் எத்திக்ஸ் ஜேசி ராணிபட் பவர் டீம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. 8:15 எக்ஸாக்டாக டெய்லி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஜேசி ராணிபட் பவர் சிட்டி வழங்கும் லிவிங் எத்திக்ஸ் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டுள்ள இன்றைய பயிற்றுனர் மற்றும் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. ஜேசி இந்தியா ஜோன் 16 ஜேசி ராணிபட் பவர் சிட்டி லிவிங் எத்திக்ஸ் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட் ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ஷேர் பை அர்ஜன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்ஸ் டு ஆல். Thank you sir. Thanks everyone.